नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आज मकर संक्रांति ओडिशार एक गणपर्व। यही गणपर्व रे जन्मग्रहण करथिले पुण्य श्लोक ओडिया भाषा और साहित्यर सेनापति कवि लेखक चिंतक फकीर मोहन सेनापति तांकर पुण्य जन्म तिथि रे मु मोर भक्तिपूत श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। हे महान आत्मा आपणकर साहित्य कालजयी होइछि। आपणकर साहित्य आज ओडिया जनजीवनर अस्मिता होई ओडिया जाति को विश्व दरबार रे परिचित कराउछि। बंधुगण एई अवसर रे आपण मानक अनुरोध रे मु आज तांकर अन्य एक चर्चित कविता मु हाट बाहुडा आलोचना करुछि। आपण मानक मध्यरु किछि श्रोता बंधु दर्शक बंधु मते अनुरोध करथिले ए कविता आलोचना करिया पई। तांकर पुण्य जन्म तिथि रे मकर संक्रांति दिवस रे मु आज तांकर अति चमत्कार कविता मु हाट बाहुडा आलोचना करुछि। बंधुगण मु हाट बाहुडा कविता को बुझिबा कहले आपन को तार प्रथम सूत्रटी बुझिया को पड़िबो। साधारणतः ओडिया जनजीवन रे एवं हिंदू धर्मीय व्यवस्था रे हाट को ए संसार कहा जाय था। ए संसार को हाट नाम रे नामित करा जाय था। यह होची एक रूपकात्मक शब्द हाट एवं मो हाट सरीगला ता अर्थ मु इह धाम परित्याग करुछि। ए संसार परित्याग करुछि मो हाट सरीगला एवं से यधाम परित्याग करी स्वर्गलोक को गमन करुछंती। ए होची हाटर रूपकात्मक अर्थ। हाट बसिछि हाट सरीगला हाट बाहुडा कहले प्रायतः यह बुझाई था। किंतु फकीर मोहन से पारंपरिक हाट अर्थ को से भली भावे व्यवहार न करी हाट को एक भिन्न अर्थ रे व्यवहार करछंती। मने रखंतु हाट कहले ए संसार रे प्रतिनियत चलीथिबा कार्यावली को ताहाको से हाट कहउछंती। जहाको शेक्सपियर रंगमंच कहिथिले वर्ल्ड इज ए स्टेज रंगमंच कहिथिले एवं आम समस्त मनुष्य समाज को जड़े जड़े अभिनेता भाव में आख्यायित करते से रंगमंच को फकीर मोहन सेनापति मु हाट बाहुडा कविता रे हाट भाव में व्यवहार कर। तेणु ए हाट रे मनीष बंचापी जो नाटक करुछि जो बेउसा करुछि बेउसा को सी नाटक करुछंती से बेउसा करुछि से बेउसा संपर्क रे एठी वर्णना करा जायछि। तेबे ए वर्णना पछरे रहिछि एक विराट बड़ व्यंग तीक्ष्ण श्लेष व्यंग कटाक्ष। दरबार काव्य रे जो व्यंग और कटाक्ष आमे देखितलु सेही व्यंग और कटाक्ष मु हाट बाहुडा कविता रे देखिବାକୁ मिले। तेबे दरबार खंड काव्य रे ए श्लेष बा ए व्यंग अति उच्च स्तर को जाइए अच्छी तीक्ष्ण सेठी प्रहार करा जाइए सेठी प्रहार करा जाइए व्यवस्था को माने व्यक्ति विशेष को एठी किंतु अति मार्मिक भाव रे अति व्यंजनात्मक ढंग रे परोक्ष भाव रे श्लेष और व्यंग कराई। यह ही कवित्व यह ही कविता सीधा कहवा दरकार नहीं ताकू टिके व्यंजन देकी टिके रूपक देकी ताको वर्णना करछंती। तेणु ये रूपकात्मक वर्णना को आपण माने जदि बुझी पारिबे ताहाले मु हाट बाहुडा कविता को ठीक भाव में बुझी पारिबे। एबे आसंतु हाट बाहुडा कवितार पाठ
ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିଲି ସଂସାରେ ବସିଛି ହାଟ, ଲୋକ ଗହଳରେ ନ ମିଳେ ବାଟ। ବଡ଼ ହାଟ ପଡ଼ିଛି, ହାଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରି ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୋକାନ ପସରା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ବାଟ ଦୁଇ ପାଶ ବସିଛି ମାଡ଼ି, ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗହକି ମନ, ହାଟୁଆଙ୍କ ଦେଖ କେଡ଼େ ଯତ୍ନ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ମେଲିକି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରି ଯତ୍ନର ସହିତ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗହଳି ଲାଗିଛି। ହାଟୁଆ ବାଟୁଆ ଅଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ହାଟେ କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ। ହାଟ କରିବାକୁ ବଳିଲା ମନ, ମାତ୍ରକ ନାହିଁ ତ ହାତରେ ଧନ। ମୋର ହାଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଧନ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ହାଟ କରିପାରୁନି। ହାଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ହାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଚାହିଁ। ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ, ଆସ ଗହକିଏ ମୋହ ଦୋକାନେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନେ ପାଟି କରିକି ଗରାଖମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହାଟୁଆମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଅ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନିଅ। ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ଛାଡ଼ୁଛି ମାଲ, ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡି ନାହିଁ ଚିଜ ଅସଲ। ବୁଲାବୁଲି ହାଟ ମୁଁ କ୍ରମେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନରେ ଗଲି ପ୍ରଥମେ। ଏଇ ଦୋକାନଟା ଭାରି ଗହଳ, ଧାଇଁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦଳକୁ ଦଳ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଭାରି ଗହଳ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ସେ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାତେ ବିଶାକାଠି ଦୋକାନୀ ଧରି, ବିଶାକାଠି ତଉଲି ଯେଉଁ ତରାଜୁ, ହାତେ ବିଶାକାଠି ଦୋକାନୀ ଧରି, ବସିଛନ୍ତି ଯମରାଜାଙ୍କ ପରି। ଯମରାଜା ପରି ବିଶାକାଠି କରି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚୌକିରେ। ଦୋକାନର ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦୋକାନର ମାଲ କ'ଣ ରହିଛି, ବିକ୍ରି କ'ଣ ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ଶେଷ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ, ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ସେ ଏଇଠି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଦୋକାନରେ ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, କିଣେ ସେ କପାଳ ଫାଟେ ଯାହାର। ଯାହାର କପାଳ ଫାଟେ, ଯାହାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସେ, ଯାହାର ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ, ସେ ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଏ, ସେ ସେଇଠି ଯାଇକି ମାଲ କିଣେ। ଦୋକାନରେ ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, କିଣେ ସେ କପାଳ ଫାଟେ ଯାହାର। ଦୋକାନୀ ବହୁତ ନ କହେ କଥା, ବସି ଅଛି ପତି ତଳକୁ ମଥା। ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କିଏ ପୋଥା ପତିକି ବସିକି କିଛି କମ୍ କଥା କହନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ କଥା କହନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ। ଯୋଡ଼ାଏ ଗହକି ଅଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ଯୋଡ଼ାଏ ଗହକି, ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାଏ ଗହକି ଅଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଉଦା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଦଣ୍ଡିଦାର ଛେଡ଼ା ଆଗରେ ଡକା ପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରି ଉଚ୍ଚରେ। ସଉଦା ଯେ ନେବ ରହିଣ ତୁନି, ଦଣ୍ଡିଦାର କଥା ଯାଉଛି ଶୁଣି। ଦୋକାନୀ ପ୍ରଭୁତ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ, ତଉଲିଲେ ମାଲ ନ ନିଜିରେ। ନିୟମ ଦେଖାଇ ସିଏ ତଉଲୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାଲ ତଉଲା ହେଉଛି। ଚୌକିରେ ବସି କଲେ ପ୍ରଚାର, ଏହି ନିୟମ ମାଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ତୋଲିକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦେଇ 100 ଟଙ୍କା କୋର୍ଟ ଫିସ୍, କିଣିଲା ବିଚାର ତହୁଁ ଡିସମିସ୍। ଜଣେ କରି ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିରି, ମାଲ କିଣି ଘର ନେଲା ଡିକିରି। ଦଣ୍ଡିଦାର ଥାଏ ପଛରେ ଧାଇଁ, ବକ୍ସିସ୍ ଫିସ୍ ନେବାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକ୍ରି କରିକି ସେଥିରେ ମାଲ କିଣା ହେଉଛି, ନ୍ୟାୟ କିଣା ହେଉଛି ଏବଂ ବକ୍ସିସ୍ ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଓକିଲ ଫେର ଦୌଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ମତଟି ରଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଚାଳି ଦୋକାନ, ଦୋକାନୀର ନାମ ଯେ ଅବଧାନ। ଚାଟଶାଳୀର ଅବଧାନ। ସିଏ କେଉଁଥିରେ ବସନ୍ତି? ଚାଳି ଦୋକାନରେ, ଛୋଟିଆ ଘରଟିଏ, ଚାଳ ଘରଟିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଚାଳି ଦୋକାନ, ଦୋକାନୀର ନାମ ଯେ ଅବଧାନ। ଦେଶୀ ସଡ଼ା ମାଲ ବିକଇ ସେହି, ପିଲାଏ କିଣନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ। ଦେଶୀ ମାଲ ନାହିଁ ତା ଗୁଣ କିଛି, ଦୋକାନୀ ବାପୁଡ଼ା ଯାଚି ଦେଉଛି। ସେଠି ଦୋକାନ ପଣକିଆ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏସବୁର ଆଉ ଆଜି ଆଦର ନାହିଁ। ବିଦେଶୀ ମାଲର ଆଦର ଅଛି, ଦେଶୀ ମାଲର ଆଦର ନାହିଁ। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିଲି ଗୋଟାଏ ଚାଳି ଦୋକାନ, ଦୋକାନୀର ନାମ ଯେ ଅବଧାନ। ଦେଶୀ ସଢ଼ା ମାଲ ବିକେଇ ସେହି, ପିଲାଏ କିଣନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ। ଦେଶୀ ମାଲ ନାହିଁ ତା ଗୁଣ କିଛି, ଦୋକାନୀ ବାପୁଡ଼ା ଯାଚି ଦେଉଛି। ସହିଦା ସହିତ ଲାଭ ଦୋକାନୀ, 2-4 ବେତ ଦିଅ ଟାଣି। ତେଣୁ ବେତ ମାଡ଼ରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି,
जो किसी सामान्य गरीब पिला अछंती से माने आसी से पाठ पढ़ुछंती उच्च शिक्षित परिवार पिला माने जाकि इंग्राजी स्कूल रे पाठ पढ़ुछंती। पासी अच्छी आउ गोटे दुकान पिंधिची दुकानी कोट पैंट लोन सी तो आमर अवधान जहाँ पिंधती छोटिया धोती खंडे कि गामछा खंडे पिंधिकी खोला देहरे पाठ पढ़ुते एठी पेंटलून पिंधि सार्ट पैंट कोट टाई पिंधिकी बस दुकानी। पासे अच्छी आउ गोटे दुकान पिंधिची दुकानी कोट पेंटलून मास्टर पर से दुकानी नाम तेणु से दुकानी नाम अच्छी मास्टर प्रोफेसर। पाठ बिका अटे ताहार काम बिलाती माल जे बिकई से किणुचंती पिला पैसा दे तेणु इंग्रेजी शिक्षा संपर्क में ये आलोचना कराउछि व्यंग कराउछि। एही माल दाम बहुत चढ़ा तटका से नुहे परा पचरा सढ़ा नगदा नगदी देई कौड़ी किणुचंती पिला बुढ़ा पड़ी तेणु सी पुराणा माल सी भी पुराणा माल किंतु तापर बाड़िया पिटा होकर पिला माने सेठू माल किणुचंती पाठ पढ़ुचंती। देखिली बुझिली एही दुकान केवल नोहटी पिला भंडाण सुंदर पाचिला फल बहुत दुकान भितरे अच्छी मजूत बायरन पोप शेक्सपियर वाट्सअप मिल्टन होमर तेणु वाट्सअप मिल्टन होम एमरे पढ़ुଥିଲି प्रकृति से केवल भंडाण चलनी पिला भंडाण चलने प्रकृति भी किसी भल पाठ पढ़ा पड़ुछि तेणु इंग्रेजी शिक्षा संपर्क में ये हूँ कविंकर मत। हिस्ट्री फिलोसफी बोटानी बिलातु देई होइछि ए आमदानी पिलाए खाती एसबू फल बापा टंका गणी दिए केवल एसबू फलर गुण ओलटा हुए देह सरू बुद्धिटा मोटा। ये इंग्रेजी साहित्य इंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था संपर्क में से व्यंग करुछंती समालोचना करुछंती कौन कहउछंती ये जो इंग्रेजी पाठ पढ़िया द्वारा कौन हुए एसबू फलर गुण ओलटा हुए देह सरू बुद्धिटा मोटा मोटा बुद्धि हो बुद्धि शेष हो एवं पढ़ी पढ़ी देह शीर्ण हो सरू हो देह सरू हो स्वास्थ्य हानि हेब एवं बुद्धि मोटा हो जहा आम पाई किछि कामर नुहे सेहीपरि बुद्धि आसो अर्थात परश्री मुख पेशीता अर्थात इंग्रेजी पाठ पढ़ी इंग्लिश शासन व्यवस्था को साहाय्य करने कथा निजे ओडिया होई विदेशी हो जावा कथा ओडिया होई ओडिया मानकु शासन करने कथा अन्याय अत्याचार करने कथा एवं ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासनर अंशीदार होगा कथा एवं ताहा जेते भल करिवो सेते सम्मान पाइबो राय साहेब राय बहादुर उपाधि पाइबा कथा जहा दरबार काव्य रे कहा जाइछि। मात्रक हजम जेकरी जाने जगत जिनिसी आपना ज्ञाने अल्प खाइले घटे जंजाल बहुत खाइले फिटे कपाल किंतु जो माने प्रकृत ज्ञानी गुणी से माने ए पाठ पढ़िकी निजर ज्ञान और विवेकर उदय करिसेंती विकास करिसेंती एवं समाजर सेवा करिसेंती सबु जे खराब से कथा नुहे ए पाठ पढ़ी प्रकृति रे किछि गुणी ज्ञानी व्यक्तिंकर जन्म होइछि। ताहा पासे बसी गोटे दुकानी हाथ में धरी सेना सदानी आंठू लुगा सान लुगा से पिंधे पुरुणा गामुछा पड़ी कांधे देखिली दुकाने माल सकल निहाती पुरुणा सुखिला फल सुखिला नड़िया कली विश्वास उपरटा कथा भीतर रस मात्रक दुकानी करिछि फंदी सजाड़ी रखिछि शबद संधि कालिदास भव वृत्ति हर्ष ताहा गदामर माल सर्वस्व आमर प्राचीन परंपरा प्राचीन शास्त्र प्राचीन लेखन परंपरा प्राच्य परंपरा प्राच्य ज्ञान परंपरा किए बसी नाशदानी देकरी हाथ में धरी नाशदानी देकरी ये बसी दुकान साधारण भाव किंतु सेठी कौन रही प्रकृत ज्ञान रही ज्ञानर गोदाम रही घटान्त घटत्व पटत्व वेदांत बही देखि न पचारे गराख कही डर देई अछि रखी अंबीरे पति पड़िलाणी मूषा माटी देवाई से गोदाम झाड़ी तुछाटे माल देउछि छाड़ी पुरुणा मालरे सरधा नाही किए घेनी जीव ताहा कि पाई मात्रक देखिण फल पाचिला घेनी गले थके ब्राह्मण पिला तेणु आज वेद उपनिषद आमर श्रीहर्ष भवभूति कालिदास एमानकर बजार रे चाहिदा नाही से गुड़िक माटी मूषा माटी मिसीगले तेणु इंग्रेजी संस्कृति आसूची इंग्रेज सभ्यता आसूची इंग्रेज शिक्षा आसूची एवं आमर प्राचीन परंपरा प्राचीन व्यवस्था अंतर्हित हो जाउची आउ तार काटती नाही एहीपरि एक समाजर कथा कहउचंती फकीरमोहन। पैसा पाइबे करी भरोसा खबर कागज लेखा व्यवसाय आ गोटे व्यवसाय आसीगला
କ'ଣ ସାମ୍ବାଦିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ପାଇବେ କରି ଭରସା, ଖବରକାଗଜ ଲେଖା ବ୍ୟବସାୟ କରି ବସିଛନ୍ତି କେତେ ଦୋକାନୀ, ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତିଆରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଯାଚି ଯାଚି ମାଲ ଦିଅନ୍ତି କାଳି, ଟଙ୍କା ମାଗି ଯାଇ ଖାଆନ୍ତି ଗାଳି, ଏପରି ଗହଳି ଥୋକେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗ ମୂଲ ଦେଇ ମାଲ ନିଅନ୍ତି, ଆହୁରି ଦେଖିଲି ସବୁ କଥାରେ ଡରି ମରିଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରେ। ମାତ୍ରକ ଯେବିକେ ବିଲାତି ମାଲ, ଖାଇ ପିଇ ତାର ଫୁଲିଛି ଗାଲ। ତେଣୁ ଯିଏ ବିଲାତି ଜିନିଷ ବିକୁଛି, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ବିକୁଛି, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ବିକୁଛି, ସେ ବେଶ ଲାଭ ଉଠାଉଛି ଏବଂ ଖାଇ ପିଇକି ତାର ଗାଲ ଫୁଲିଗଲାଣି। ମାତ୍ର ଯେ ବିକେ ବିଲାତି ମାଲ, ଖାଇ ପିଇ ତାର ଫୁଲିଛି ଗାଲ। ତାକୁ ଡରିଥାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକେ, କାଳେ ବୋଲି ଦେବେ କଥା ପଦକେ। ଦେଖି ଲାଗିଲାଣି ତାଟଙ୍ଗା ମତେ, ଦେଶୀ ବିଲାତିର ପ୍ରଭେଦ। ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଲାତିର ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ମାଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୁଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଗଲାନି, ଲୁଣ ଆସୁଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବେଶ ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଖଦି ବନୁଥିଲେ, ଦେଶୀୟ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ତନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବିଦେଶରୁ ଲୁଗା ଆସିଲା, ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ବିଦେଶରୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କ୍ରୟ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜାତି, ଗରିବ ହୋଇଗଲା, କିଣିକି ବଞ୍ଚିଲା, ନିଜ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ଯଦି କଲା ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆମର ସାମାଜିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ କିପରି ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ସେ କଥା ପରୋକ୍ଷରେ ଏଇ କବିତାଟାରେ ପାଇବା। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଔପନିବେଶିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି। କଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଯାହା କହିବା, କଲୋନିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ, ଇଏ ହେଉଛି କଲୋନିଆଲ ଲିଟରେଚର, ଔପନିବେଶିକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରେଜ ସଂସ୍କୃତି, ଇଂରେଜ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କିପରି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ଥାନରେ କିପରି ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଶାସ୍ତ୍ର, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନେଇକି ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା, ସେ କଥା ଏହି କବିତାରେ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କବି ଫକୀରମୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲି ହାଟରେ କେତେ ମୋଟିଆ, କେହି ବସିଛନ୍ତି କେହି ବାଠିଆ। ମୋଟିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। କେହି ଲୋକ ଯେବେ ଡାକିବ ଜଣେ, ଦରଖାସ୍ତ ଧରି ଧାଇଁବ ପଣେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଜଣକୁ ଦରକାର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ 10 ଜଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କିପରି ମୋଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଚାକର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଜଣକୁ ଡାକିଲେ କେମିତି 10 ଜଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଲେବର ମାର୍କେଟରେ ଆମର କେମିତି ଶ୍ରମ ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ କିପରି ଅତି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ସେ କଥାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ତୀବ୍ର ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଦେଖିଲି ହାଟରେ କେତେ ମୋଟିଆ, କେହି ବସିଅଛି କେହି ବାଠିଆ। କେହି ଲୋକ ଜଣେ ଯେବେ ଡାକିବ ଜଣେ, ଦରଖାସ୍ତ ଧରି ଧାଇଁବେ ପଣେ। ମୋଟିଆଙ୍କ ନାମ ଅଟେ ଅମଲା, ସତେ ସତେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଅମଲା। କିରାଣୀ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କିରାଣୀଗିରି କରିବା ଏବଂ କିରାଣୀଗିରିର ପ୍ରଥମ କାମଟି ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ, ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି ପଦବୀ ବାହାରିଲା, ସେଠି 10 ଜଣ ଆଶାୟୀ ରହିଗଲେଣି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେଣି। ଏ ହେଉଛି ମୋଟିଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଆ ବୋଲି କହି ଫକୀରମୋହନ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଭଳି ଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଅଟେ କିରାଣୀ। ଅମଲା ପରେ କିରାଣୀ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ବସି, ବେଳ କାହିଁ କଥା କହିବେ ହସି। ଯାହା ସେ ପାଆନ୍ତି ଅଳ୍ପ ମୂଲ, ଘର ଖରଚକୁ ନୁହଇ ତୁଲ।
15 ଦିନରେ ସରଇ ଭାତ କରଜ ସକାଶେ ବଢ଼ାନ୍ତି ହାତ ପାଆନ୍ତି ସେ କିଛି ଉପର ବଟା ହେଟ କିରାଣୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ନିକଟା କେତେ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବିକା ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଯେ କଥା ବିକା ପଇସା ପାଇଲେ ବିକନ୍ତି କଥା ବଛା ବଛି ନାହିଁ ସତ ବା ମିଥ୍ୟା କାଖେ ଜାକିଛନ୍ତି ଲ ନଜିର ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ ହେବେ ହାଜର ବଡ଼ ହୁସିଆର ସେହି ଦୋକାନୀ ଆଚ୍ଛା ଦି ପଇସା ନିଅ ଟାଣି। ତେଣୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିପରି କିରାଣୀମାନେ ହାକିମମାନେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ମେଲିଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ପୁରୋହିତ ସେହି ଧର୍ମ ଯାଜକ ଦହି ଚୁଡ଼ା ଭୋଜି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ମୂଲ ଦେଲେ ହୁଏ ତାମଲ କିଣା ତା ଦୋକାନେ ମାଲ ନ କିଣି ଯଦି ସବୁ ଅଟକିବ ବାହା ପୂଜାତି ଆହୁରି ତାମାଲ ଯେପିଣ୍ଡ ବଢ଼ା ପିତୃଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋଡ଼ା ଦେଖିଲି ତା ପାଶେ ହୋଇଣଟିଆ ଦିନୁ ଦିନୁ ହୁଏ ମାଲ ପଡ଼ିଆ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଶ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ବସିଛି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଅନୁମାନ କଲି ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଢ଼ାଟା ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଥୁରୁ ପଚାରି ଜାଣିଲି ତା ନାମ ଗୁରୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ବିକା ତାହାର କାମ ପୁଣି ସେ ବିକଇ ଶ୍ରୀହରି ନାମ ମାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଅଳ୍ପ ମୂଲରେ ଗହକି ଅଳପ ତାହା ପାଶରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଭିଡ଼ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ଆଦର ନାହିଁ। ହାଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଜନ୍ମିଲା ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମେଲିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅରଜୁ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ପଇସା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବି କଲି ଭରସା ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଦୋକାନ ଚାଳ ଗୋଦାମେ ଭରିଲି ସାହିତ୍ୟ ମାଲ ବିଲାତି ମାଲକୁ ନାହିଁ ତ ପୁଞ୍ଜି ଦେଶୀ ମାଲ ଦେଲି ଗୋଦାମ ଗୁଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବଜାର କରିବି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମେଲିବି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମାଲ ନ ଆଣି ମନେ ପକାନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମାଲ ନ ଆଣି ସେ ଦେଶୀ ମାଲ ରଖିଲେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟରେ। ଏଇଠି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବ୍ୟଙ୍ଗଟି କାହାକୁ ସେ କିଏ ବିଦେଶୀ ମାଲ ସେତେବେଳେ ଆଣିକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅତି ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଦୋକାନ ଚାଳ ଗୋଦାମେ ଭରିଲି ସାହିତ୍ୟ ମାଲ ବିଲାତି ମାଲକୁ ନାହିଁ ତ ପୁଞ୍ଜି ଦେଶୀ ମାଲ ଦେଲି ଗୋଦାମେ ଗୁଞ୍ଜି ଛାପାଖାନ ଠାରୁ ଆଣିଲି କାଢ଼ି ଲାଭ ହେଲେ ସୁଝି ଦେବି ମୁଁ ଭାଳି କାଢ଼ିଆ ମାଲରେ ବହୁତ ଦୋଷ କୋଳନ୍ତର ବଢ଼ି ବୁଡ଼େ ସର୍ବସ୍ୱ ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗହକି ମନ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲି କାନ୍ଥେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଟି କରି ଦ୍ୱାରେ ଡାକିଲି ବସି ଭଲ ମାଲ ନିଅ ଭାଇ ନିଅ ହେ ଆସି ଅଇଲେ ଗହକି ଶୁଣି ମୋ ଡାକ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କି ଫଳ ବିକ ବୋଇଲି ମୁଁ ଅନୁବାଦ ପୁରାଣ ଆଚ୍ଛା ମିଠା ଫଳ ଏହାକୁ ଜାଣ। ସେ ନିଜ ରଚନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖୁଛି ଏହା ମିଠା ଫଳ ଏ କଥା ଜାଣ। ବୋଇଲା ମୋ କଥା ଶୁଣି ଗରାଖ ବିରକ୍ତିରେ କରି ଅଳପ ରାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ପଛା ପୁରୁଣା ଏସବୁର ମୂଲ ନିହାତି ଉଣା ଯେବେ ଦେବେ ତୁମ୍ଭ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କୃପା କରି ନେଇ ଚାଖିବୁ ଥରେ ଦେଖାଇଲି ତାକୁ ନେଇ ନଭେଲ ବୋଇଲେ ସେ କଞ୍ଚା ପତର ବେଲ ପୁଣି ଦେଖାଇଲି ତାକୁ କବିତା ବୋଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ପିତା ଗରାଖ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ଦେଲି ମୁଁ ତୁମି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅନାଦର ଲାଭ କରିଛି ଆଦର ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯିଏ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଆଦର ପାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ଇଂରେଜୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ଲୋକେ ଡରେ ଭୟରେ ବିଦେଶୀ ମାଲକୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଇଲି ତାକୁ କବିତା ବୋଇଲେ ଏଗୁଡ଼ା ନିହାତି ପିତା ଗରାଖ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ହେଲି ମୁଁ ତୁନି ଭାବିଲି ମୋହର ସରିଲା ପାଠ ଆଉ କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ହାଟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଶୀ ଜିନିଷର ନାହିଁ ଆଦର କେତେ ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ବିଲାତି ଜିନିଷ ନେଇ। ଏଇଠି କାହା କଥା ଭାବନ୍ତୁ କି ବିଲାତି ଜିନିଷ ନେଇକରି ଯିଏ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଟଙ୍କା ନେଇ କିଣୁଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମଜା ମାଲ କାଢ଼ି ନେଲେ ଯୋଡ଼ାଏ ରାଜା ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ମାଲ କାଢ଼ିଆ ଜାତିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଆ ତୁନି ତାନି ହୋଇ ରହିଲେ ଘରେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ଥରେ। ମୋଠୁ 2 ଜଣ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବହି କିଣିକି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ କି ପଇସା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ହାଟଟାରେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଗରାଖ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗଣେ ଜାଣିଲି ପରା ମୁଁ ସେହି ଚିହ୍ନରା ଚିହ୍ନନ୍ତି କେ କାଚ କେଉଁଟା ହୀରା ସେ କେବଳ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାହକ। ବହନି କଲି ମୁଁ ଏହା କେବଳ ଲୋକେ ତ ଶୁଣନ୍ତି ଏହା ବାରତା ଲାଭ ଲୋକସାନ କପାଳ କଥା ଛାପଖାନା ଡରେ ଲାଭ ନ ଲୋଡ଼ି ମୂଳେ ମୂଳେ ଦେଲି ମାଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ହେଉ ପଛେ ବହୁତ ତୁଟି ଛାପଖାନା ଏଣେ ଧରିଛି ତୋଟି ତୁଟି ସେହି ମାଲ ବିକିଲି ବଳେ ଏଥର କି ଭାଇ ବଣିଜ ଚଳେ
ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେ ବଣିଜ କଲା ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଲୋକଟା ମଲା। ଲାଭ କଥା ଭାଇ ଥାଉ ପଛକୁ ବୁଡ଼ାଇ ବସିବ ନିଜ ମୂଳକୁ। ଭାବିଲି ଏ ଭାଟରେ ଥିବା କି ପାଇଁ ଦେଲି ବେଳେ ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଗୋଟାଏ ପସରା ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଗଲି ପଳାଇ। ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ମାଲ ରଖିଲି ଘରେ ପଚାରିବ ଦିନେ କେହି ବା ଥରେ। ଏଣେ ତ ବୁଡ଼ିଲା ସବୁ ଭରସା ଆହୁରି କପାଳେ ଅଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କାଲି ଦୁଆରକୁ ଆସି ପ୍ରିଣ୍ଟର କରିବ ବହୁତ ସେ ହରବର। ତାହାଠାରୁ ମାଲ ଆଣିଛି କାଢ଼ି ନ ପାଇଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ ଗାଡ଼ି। ଛାପାଖାନା ଲୋକ ନିହାତି ମନ୍ଦ ପଇସା ସକାଶେ ଲଗାନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଲେଖିଲି କବିତା ଦେବୁ ଛପାଇ ପଇସା କି ପାଇଁ ନେବୁ ରେ ଭାଇ। ନିହାତି ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ରହି ବସିଦେବି କଳି କି ପାଇଁ। ଲାଗିଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହାଟ ମାତ୍ରକ ମୋହର ପଡ଼ିଲା ବାଟ। ମୁଁ ଆଉ ହାଟ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲିନି। ମୋର ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ମୁଁ କଳନ୍ତର ମୂଳ କଳନ୍ତର ସବୁ ହରେଇ ବସିଲି। ମୋ ହାତରୁ ମୋତେ ସବୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ନାହିଁ ଦେହେ ବଳ ହେଲେଣି ବୁଢ଼ା ମୋହ ନାମ ଭାଇ ହାଟ ବାହୁଡ଼ା। ତେଣୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ମୋର ଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଚଳୁନି, ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ଚଳୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ମାର୍ମିକ କବିତା ସମକାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରିବେ ସେପରି ଆପଣ କରିପାରିବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ ଅତି ଚମତ୍କାର କବିତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରି ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହିପରି ଏକ ଆଶା ରଖି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।